الله تعالى صلي كرام الشوائب وعلى كنة المدائن إنك مجتهد. الله أكبر. لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل الله أكبر صلاة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات سلام شهادة جماعة نعم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بك من سخطك. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله له لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له لا شريك له لا إله إلا الله له لا شريك له
له الملك وله الحمد يميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعالى في الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمن. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد. صلاة التراويح من قيام شهر رمضان أسابهم الله. صلاة لا إله إلا الله. استقيم واعتدلوا صفوا صفوفكم يرحمكم الله. Lurus dan tegakkan salat. Astaghfirullah. Sallallahu ta'ala salli. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما من دابة
دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. التحية السلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بك من الشيطان. سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الذي لا ينام ولا يموت ولا يكون أبدا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. استقيموا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بك من الشيطان. سبحان الملك المعبود، سبحان الملك الموجود، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت أبدا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah kita masih lagi dapat beristiqamah. Hari ini 13 Ramadan. 13 Ramadan malam yang ke-14. Maknanya sudah berapa? Malam 13 12 Mac 12 Mac 13 Ramadan. Kita lewat sehari. Sebelah tarikh pun lari. Hari itu kita start puasa 2 Mac. Kita start puasa 2 Mac 1 Ramadan. Hari ini berapa bulan? 12 Mac. Sebelah Ramadan malam 12. Jadi separuh 1/3 dah habis. 1/3 Ramadan dah habis. Baki lagi 2/3. Jadi mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk beristiqamah sampai ke penghujung Ramadan. Bukan takat berhenti kat penghujung Ramadan, sampai lepas daripada Ramadan, dan juga sampai ke hembusan nafas kita yang terakhir. Apatah lagi bulan Ramadan ni tuan-tuan dikenali juga sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Semua orang yang sebelum ini jarang baca Quran, Ramadan alhamdulillah kita ada keinginan yang kuat untuk baca Quran. Dulu dalam rancangan Al-Kuliah TV3 saya pernah bawa satu tajuk Mukjizat dalam Almari. Apa makna dia? Tajuk dia Mukjizat dalam
almari. Kerana apa? Al-Quran tu disimpan almari, keluar setahun sekali, bulan Ramadan. Jadi tahun ni kita buat perubahan. Dia keluar daripada almari, keluar terus insya-Allah. Cuma beza je Ramadan kita baca mungkin 1 juzuk sehari. Lepas Ramadan kita tetap baca walaupun 1 muka sehari. Dan kita kena faham baca Quran ni. Sebab saya tengok rata-rata memang baca Quran, dia tak boleh beza kadang-kadang mana baca Quran, mana tadarus Al-Quran. Ada yang bagi tahu kepada saya, dia kata, "Ustaz, kumpulan saya ni ada seorang tu lambat semua baca. Kau nak buang dia boleh tak?" Hidup kumpulan lain lambat. Kita nak kejar hari Isnin ni 17 Ramadan pasal nuzul Quran. Hari Selasa 17 Ramadan hari sampai ingat ada cuti. Kau tak cuti kau? Tak ingat? Cuti kan, Selasa cuti kan? Sebenarnya nuzul Quran cuti kan? Penang cuti. Dulu saya di Selangor cuti. Saya duduk Selangor cuti. Masa tu wilayah tak cuti, Kuala Lumpur. Kalau saya ada program pada nuzul Quran, nak turun daripada Selangor PKL sampai separuh jalan patah balik lah. Dia jam tu, orang pakai turun PKL pergi shopping. Selangor cuti, KL tak cuti waktu tu. Pasal waktu tu Selangor turun Quran, KL tak turun, jadi tak cuti. Jadi orang semua pakai turun PKL, jam habis. Lah ni wilayah pun, KL pun cuti kan, sama-sama turun Quran. Orang Penang pun cuti lah, alhamdulillah. Jadi orang duk kejar baca Quran ni, nak tadarus Quran sebab nak capai nuzul Quran, pasal nak buat majlis khatam Quran. Pada majlis itu dapat plekat telekong Siti Khadijah apa semua. Jadi kawan ni lambat, dia nak marah. Tuan, apa makna tadarus Al-Quran? Nak kena faham. Kita buat sesuatu tu biar ada ilmu sebenarnya. Jangan sebut tadarus tu apa? Baca Quran tu apa? Kami nak khatam. Kalau nak khatam Quran, tuan-tuan, ambil Quran baca daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas. Itu khatam nama dia. Tadarus ni memang lambat. Lepas itu kadang orang tadarus tak daripada bulan Rejab lagi. Sebab tadarus ni daripada perkataan darasa, darsun. Tadarasa ya tadarasu, tadarusun. Maksud dia belajar dan mempelajari. Ada konsep pembelajaran. Sebab tu tadarus dia tak berlaku seorang-seorang. Tadarus mesti dalam kumpulan. Ni kadang-kadang orang buat kumpulan tadarus, bagi seorang-seorang satu juzuk. Ambil juzuk, nanti pakai baca, lagi kita khatam sama-sama. Lah, itu bukan tadarus, itu pakai baca Quran. Tadarus ni dia mesti dalam kumpulan. Pasal apa? Pasal ada unsur pembelajaran. Maknanya seorang baca, seorang lagi dengar. Kalau 2 orang lah, sekurang-kurangnya 2 orang. Kalau lebih 3 orang, 4 orang, tak kisahlah. Tapi seorang baca, hak dia dengar. Kok tak mana nak kena perbetul ke apa semua. Itu tujuan tadarus, sebab dia ada unsur pembelajaran. Itu makna dia. Dan unsur pembelajaran ni kadang mungkin lambat. Jangan marah kawan tu, dia lambat, dia pun nak belajar ya. Jadi maknanya, kalau nak khatam betul-betul, baca Quran, ambil baca. Seorang-seorang baca, memang khatam. Tak kena duduk tunggu orang. Bila dalam kumpulan ni mungkin ada cepat, ada lambat. Nak menguji kesabaran kita. Pasal apa? Pasal kita nak Quran itu dibaca dengan betul. Sebab ada kajian yang dibuat di IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam di Malaysia. Responden 2,000 pelajar universiti ni, dites mereka untuk baca Fatihah saja, betul ke tak betul. Daripada 2,000 responden itu, yang lulus 6% saja. 6. Angka ni pun jadi banyak tu. 6% saja hak lulus, 94% tak lulus. Baru ni ada seorang, dia jumpa saya, umur dia 53. Dia kata, "Ustaz, nak tanya sikit, main duk bisik. Saya ni memang tak erti baca Quran. So saya baca ni, saya dengar Khari baca, saya dah tengok baca. Saya kata kenal dah.
Tak tahu. Tapi lah ni kan dia ada macam apa? Kalau baca tu dia tunjukkan. Baca tu. Mana baru nak belajar. Saya kata, inilah tadarus dia akan belajar kan? Belajar baca Quran. Satu belajar. Kemudian lepas belajar boleh baca. Jangan berhenti dekat baca. Kita nak faham. Sebab apa kita nak faham? Sebab kita nak beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Kalau kita tak faham, macam mana kita nak beramal? Sedangkan Allah sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan padanya Quran, yang memberi hidayah kepada manusia, yang menjelaskan hidayah tersebut, dan wal furqan, yang membezakan antara hak dan batil, yang mana betul, yang mana salah. Quran jadi panduan kepada kita, dan kita nak apply isi kandungan Quran itu dalam kehidupan kita. Sebab tu kena faham. Sebab tu rentetan hukum, hakam ke peraturan hak kita bincang ni. Contoh fatwa bincang kan. Fatwa bincang ni diambil daripada Quran dulu, sumber utama. Kemudian pergi kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian pergi kepada ijma' ulama. Kemudian pergi kepada qiyas ijtihad dan seumpamanya. Jadi maknanya Quran dulu sebagai sumber. Nak faham. Kalau tak faham Quran, macam mana kita nak istimbat hukum? Sebab tu kadang-kadang hak kita sebut hukum tu, fatwa itu, kita tak habang lah terperinci. Nak terperinci kena rujuk kita lah. Kita macam nikah, tapi hak nikah tu ambil daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Contoh dalam khutbah Jumaat. Dengar tak minggu lepas Jumaat berapa ni? Fatwa apa? Fatwa apa? Seluruh bunyi. Sebab tadi ni ada seorang ustaz, dia pengurusi masjid. Dia kata, Ustaz, Jumaat minggu lepas panas, saya panas. Ahli Jumaat, dia kata, dia rasa tak selesa. Pasal apa tak selesa? Ramai hizab rokok. Fatwa Jumaat lepas tuan-tuan mengenai rokok. Mengenai rokok. Mesyuarat fatwa Negeri Pulau Pinang pada tahun 2004 telah memutuskan bahawa merokok itu adalah haram. Dan pada tahun 2016 menyatakan, mesyuarat fatwa menyatakan bahawa bukan setakat rokok, shisha, vape, rokok elektrik juga adalah haram. Ada tak puas hati? Betul kan? Mana dalil dia? Takkan apa dalil terperinci lah. Betul tak ini khutbah lagi. Kita nak habang intipati dia. Dalil dia. Dalilnya diambil daripada Quran antaranya. Dan daripada hadis Nabi SAW. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Rokok itu membinasakan, bukan tegak binasa diri kita, binasa orang yang sekeliling kita. La darar wala dirar. Kita tak boleh membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang lain. Tak boleh. Bagi bahaya orang lain lagi berat. Sebenarnya kalau ikut kajian perubatan menyatakan bahawa mudarat orang duduk sebelah kita lagi teruk daripada orang yang rokok tu. Lagi teruk sebenarnya. Jadi kalau kita faham Quran, fatwa tu diambil daripada Quran, istinbat daripada Quran, kita rasa lagu mana? Kita nak buat ke tak buat? Kita akan buat, kita akan tunaikan. Tuan-tuan. Dan belum lagi Allah Ta'ala sebut wala tubadzir tabdzira, jangan membazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Membazir itu saudara kepada syaitan. Bulan puasa syaitan kena ikat, dia nak kawan dengan syaitan. Jadi momentum Ramadan itu, pasal apa fatwa itu dimasukkan dalam khutbah Jumaat? Sedangkan hak minggu sebelum ni tentang zakat. Tentang zakat. Hak zakat tu pun, ada juga orang yang tak setuju. Kan? Tak setuju tak faham kan? Kita bagi hujah-hujah berdasarkan kepada Al-Quran.
dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ni yang kita nak kena faham, bukan tak baca saja. Kalau baca saja tu duduk tak setuju. Pasal apa? Pasal dia baca saja, dia tak faham pun. Sedangkan fatwa-fatwa itu sebenarnya diistimbatkan daripada Al-Quran terlebih dahulu. Kita bincang, ada tak dia Quran hak cerita tentang perkara ini, walaupun tak sebut tentang perkataan rokok, tak sebutlah. Tetapi ada tak perkara-perkara yang berkaitan rokok itu yang ada dalam Quran? Itu contoh. Dan insya-Allah minggu depan kita masuk fatwa tentang zakat pula, zakat fitrah. Sebab ni pun orang terkejut, zakat fitrah. Zakat fitrah di Pulau Pinang tahun ni kita letak 4 harga. Oh, dia tahu pasal 4. Ni buat bid'ah apa dia ni? Satu-satunya negeri di Malaysia 4 ni kan. Orang ni 3 je. Ya. Dan dulu mana ada 3, 1 je dulu, ya kan? Terlupa dah. Dulu 1 je, lepas tu 3, kita tambah 4. Kita tambah tu ada rasionalnya. Tuan-tuan tahu dah kita buat zakat fitrah tu asas apa? Asas apa? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min at-tamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah ini sa'an min at-tamar. Sa' ni makna dia bukan makisah. Bukan makisah lah, itu sahur. Ni sa' betul-betul maksud dia gantang. Satu gantang daripada tamar ataupun syair ataupun gandum ataupun barley. Bagi setiap orang, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, tua atau muda, semua wajib. Bagi yang berkemampuan kena bayar zakat fitrah ni. Kalau tidak, puasa kita tergantung. Sebab antara matlamat zakat fitrah ni adalah tuhratan lis-shaimin, nak membersihkan, menyucikan jiwa-jiwa orang yang berpuasa. Wa tu'matan lil masakin, dan memberi makan kepada orang susah, orang yang memerlukan. Jadi dia wajib yang kata zakat fitrah ni sa'an, satu gantang berapa kilo? Oh Allah tak pakai gantang dah. Berapa kilo satu gantang? Tak ada siapa buka kedai runcit. Dia kata saya kedai runcit pun tak pakai gantang dah. Dulu gunalah satu kati berapa gram? 60 gram tu masih ingat lagi. Kecil-kecil tulis kati 16 tai kan. Satu gantang ni di Malaysia, gantang Malaysia 3,5 kilo. Gantang Malaysia. Tapi zakat tak guna gantang Malaysia. Itu kena faham di situ. Kena faham pula. Zakat guna gantang Baghdad yang digunakan oleh Nabi SAW. Gantang Baghdad kecil sikit, lebih kurang timbangan dia 2.6 atau 2.7 kilogram. 2.7. Baik, segantang. Kita kata 2.7 kilo lah. 2.6, 27 lah senang. 2.7 kilo beras. Makanan asasi sesebuah negeri atau negara. Kalau tamar nak Arab, gandum lah, orang putih gandum. Kita semua perut nasi tuan-tuan. Nusantara ni semua beras. So kita kena bayar beras. Baik. Hari ni bayar beras kan? Dulu bayar beras kan? Dulu bayar beras. Pergi kata Al-Quran bagi kan? Dulu kan? Lah kita bayar guna apa? Guna duit. Pasal apa? Pasal kita guna pandangan yang muktamad dalam mazhab Hanafi. Dari sudut menggunakan nilai kepada beras. Apatah dalam suasana pada hari ini, kadang-kadang orang yang memerlukan tu memang dia tanam bendang lah, tanam padi lah, dia ada bendang. Kalau kita bagi beras juga, dia tak mahu, dia nak benda lain, nak beli baju raya apa semua kan, dia nak beli lauk apa semua. Beras dah ada. Contoh. Yang kedua, kalau bagi beras juga hari ini, dengan keadaan hari ini kita bagi pada amin. Bagi pada amin,
Kalaulah seorang itu, satu family ada 10 orang, seorang 2.7, 10 orang mana 27 kilo, baru satu family. Kalau 10 family 270 kilo. Dia tengok kereta ada nak buh, mau rosak absorber kan? Jadi untuk masalah kita menggunakan pakai zaman sekarang, sebab zaman itu berbeza. Lo ni semua kena duit. Zaman dulu dah, zaman dulu kadang butter ya, butter trade apa semua kan, duit tak ada, tak apa. Zaman lah ada, zaman lah duit. Maka kita menggunakan nilai di atas berat. Baik, cara macam mana zakat fitrah ini dikeluarkan? Ada dua cara disebut oleh para ulama. Yang pertama berdasarkan qutul balad, yang kedua berdasarkan qutul nafs. Apa dia pula qutul balad, qutul nafs ni? Qutul balad tu apa? Qut, bukan kutu. Qut ni makanan asasi, al-balad ni negeri. Maknanya makanan asasi majoriti penduduk. Kita makan beras pun tak apa, tapi kita bayar atas makanan asasi majoriti penduduk. Itu cara bayar yang pertama. Di Pulau Pinang ni, berdasarkan kajian yang dibuat baru-baru ni dengan bantuan Pernas dan sebagainya, kita dapati 48% rakyat Pulau Pinang ni makan beras super import yang harga dia kali 0.27 kilo bersamaan dengan RM10. Itu dia panggil qutul balad, yang mewakili majoriti. Jadi kalau kita menggunakan kaedah itu, kita bayar berdasarkan ramai hak makan ni. Qutul balad ni RM10 nilai kepada beras tersebut. RM10. So bayar RM10 dah sah. RM10, saya ulang lagi, RM10. Itu kajian di Pulau Pinang. Baik. Cara kedua bayar zakat adalah berdasarkan qutul nafs, makanan hak dia makan. Dia tak mau tengok majoriti makan, tapi dia tengok hak dia makan. So dia bayar berdasarkan nilai beras hak dia makan. Boleh juga. Lalu kita bagi pilihan lah. Yang pertama untuk semua RM10 tu, semua guna ni pun tak apa dah. Tapi ada pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua bayar berdasarkan qutul nafs, iaitu makanan hak dia makan, beras hak dia makan. Dia makan Taj Mahal, jangan bayar Taj Murah. Bayarlah Taj Mahal juga, itu maksud dia. Gantung dia makan. Okey, orang yang makan beras Perak, orang yang makan beras Rebui dan sebagainya ni, kita kira sekilo RM4 kali dengan 2.7 samaan RM15. Jadi kalau dia makan beras tu, kita syorkan kau nak bayar berdasarkan makanan dia, bukan makanan majoriti. Boleh makanan dia makan RM15. Seorang negeri, I tak makan beras Perang tu, I makan paling tidak basmati. Tiap-tiap hari basmati, isi kandang hari basmati, herba puni, beras Jepun. Ya, orang tak tahu beras apa. Tapi kalau pergi pernah di Usnari satu-satu, beras hak kita kira balik, kita beli apa ringgit, kali-kali sekilo kali 27 RM25. Maka bayar RM25. Itu harga yang kedua untuk qutul nafs. Mula-mula kita letak 3 tu dah, RM10, RM15, RM25. Tiba-tiba kecek balik, rupanya ada, masih lagi ada orang makan beras tempatan. Mewakili 15% penduduk Pulau Pinang ni, dia makan beras tempatan. Susah dapat, tapi dia dapat. Dapat ke mana dah? Tapi dia dapat. Memang dia dapat. Kadang-kadang ada jualan tertentu pun semua dia dapat peratok lah, dia dapat beli pun semua. 15% makan beras yang paling biasa ni lah kan, yang harga sekilo RM2.60, 10 kilo RM26. Jadi kalau kira RM2.64 kali RM2.7, RM7. Maka kalau orang makan beras ni, dia tak mau bayar berdasarkan apa, majoriti bayar hak dia makan, bayar RM7. Betul dia lipat harga tu 10, majoriti bayar ni pun tak apa dah. Ataupun untuk hak berdasarkan makan 15, 25 atau 7.
So nak bayar yang mana? Oh, dia 10 orang. Senang kira kan. Dulu pasal tak banyak harga. Sebab zaman dulu dia hanya menggunakan qutul balad saja. Makanan majoriti penduduk dah dia letak harga RM7 untuk semua sekali. Majoriti, kira majoriti dah. Dia tak bagi choice. Sekarang ni dia bagi choice. Sebab apa? Sebab biarlah kita makan sedap-sedap. Bila nak main keluar zakat, kita cari hak rendah daripada hak kita makan. Tak syok lah. Sedangkan nafkah dia bagi choice, bagi pilihan. Bab zakat ni kalau boleh, kita bukan nak bayar sikit, nak bayar lebih lagi kalau boleh. Sebab dia termasuk sedekah. Dan pahala dia sangat banyak. Dan tak jadi miskin lah orang ambil zakat ni. Kadang-kadang saya duk tengok orang duk refer saya, duk tanya ni, saya ni apa, mak saya sakit ni, saya nak kena bayar ke zakat dia ni kan? Saya tanya, mak ada pendapatan tak? Tak ada lah, tapi takkan saya nak kena bayar. Berkira dengan RM50 tu pun bukan banyak mana pun. Sedangkan bila ibu bapa dah tak mampu, nafkah tanggungjawab siapa? Anak. Kalau dia mampu tak apa, dia mampu dia kena bayar sendiri. Bahkan kalau dia mampu, kita tak boleh bayar pula tanpa keizinan dia. Tak boleh. Dia minta izin tu. Jadi maknanya tuan-tuan dah berkira semua dengan RM10 tu pun. Sedangkan sekali dia pergi kedai makan nasi kandang RM1. Sekali makan nasi kandang ada RM1. 15 hari makan ni. Kita harga terus RM15 tu paling tidak, paling murah. Sekali makan baru. Sekali makan. Tapi orang ni kalau bab dengan Tuhan ni dia berkira. Bab dengan perut dia tak berkira. Pasal apa? Pasal dia tak faham Quran. Dia balik pada asas balik. Balik pada asas balik. Yang kata Quran tu hudal linnas, bagi hidayah pada manusia. Manusia yang mana? Manusia yang nak pada hidayah. Manusia nak hidayah ni apa? Dia cuba memahami, menyelami isi kandungan Quran. Dia cuba faham. Quran kata kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan sesuatu yang ada di atas muka bumi ini halal lagi baik. Kita faham. Keluar fatwa tentang apa? Restoran no pork no lard. Dan restoran Muslim friendly. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tidak menepati piawaian halal yang diiktiraf oleh Hakim. Dia kata no pork no lard. Dalam tu mungkin ada benda lain. Memanglah lard pork tak ada, tapi ramuan-ramuan dia ambil daripada mana? Sos-sos dia ambil daripada mana? Semua-semua dia. Jadi maknanya kita bagi tahu. Sebab apa? Sebab halal itu, mencari halal itu satu kefarduan. Dan Allah yang perintah ke mana dalam Quran. Kalau kita faham ayat itu, kita takkan sewenang-wenangnya. Ni kalau kita tengok orang kita berlambak, kedai-kedai macam tu dia. Orang kita banyak, habis pakai kepiah ni, habis pakai tudung. Tengok pula dalam tu apa, tukang pelayan semua pakai tudung. Orang Indonesia apa semua ada. Boleh lah kita. Tuan-tuan, satu benda berlaku di Ipoh satu ketika. Saya pergi ceramah halal dulu lah, beberapa tahun lepas. Orang Ipoh cerita kat saya. Dia kata, Ustaz nak tahu. Saya kata, nak tahu apa? Sini dulu ada satu kedai mi kari yang paling hebat di Ipoh ni, paling terkenal. Owner dia non-Muslim, tapi semua pekerja orang Islam. Ada logo halal tak? Tak ada. Tapi orang kita tengok orang Islam. Hak tu apa? Bekerja, duk serve dah apa semua, tukang masak atau apa. Maka pergilah. Hak pergi tu orang masjid, orang surau. Orang masjid pergi tak kagak boleh. Dia kira kalau betul. Pakat pergi meneru, makan pula sedap. Balik cerita kat orang Ustaz. Aku balik tidur tak boleh nak rasa nak makan ni. Maka duk pergi situ. Sebab apa? Sebab orang kita ni dia cari sedap dulu baru halal. Patut cari halal dulu baru sedap. Sebab itu hari ni kalau orang buat review ke, nak viral ke apa, tak sedap ke halal dulu? Sedap dulu. Oh sini sedap. Dia tak kira dah halal tu tak sebelah tu. Dia kira sedap dulu. Belum lagi pergi Tanjung tuan-tuan. Tanjung kan? Orang dulu pergi Tanjung, Allah tak pergi Tanjung lah. Orang lah budak-budak Allah pergi Tanjung, dia tengok apa Tanjung apa dia. Dia tak tahu. Orang dulu semua pergi Tanjung. Tanjung apa? Pulau lah. Tanjung Penaga kot kan. Daripada Tanjung Penaga kot, dia start tu kan.
Tanjung tu panggil Tanjung. Saya kecil-kecil panggil Tanjung. Lah orang panggil Penang. Penang semua sekali. Pulau lah pulau. Kalau tetapi tengok tu hak cendoi yang hak cuai, bukan Islam cuai tapi jalan boleh makan. Masalah tak? Tak masalah. Masalah. Kadang-kadang cendoi galak sot bilang kadang campur kedai apa semua kan. Bukan Islam tu dia apa halal kalau kira tak ada cop pun pakat meneru makan. Pasal apa? Pasal sedap. Begitu yang berlaku, pakat meneru makan, berapa makan. Tiba-tiba pernah sekali itu dibuat spot check. Didapati bahawa kuah mi kari itu daripada tulang babi. Betul sedap. Nak marah Tokek non Muslim. Pasal apa rumah babi? Kami dah makan. Dia kata lah, itu resepi turun temurun. Itu bagi sedap. Dan saya tak pernah kata kedai saya halal. Mana ada cop halal? Kalau saya letak logo halal, tiba-tiba saya bubuh babi, boleh sama lah. Kan, menipu kan. Tapi sekarang ni saya tak letak. Memang saya tak apply pun. Saya tahu apply pun tak dapat. Nak dapat babi. Tapi orang kita tak peduli benda tu. Asalkan sedar. Asalkan tengok orang pakai pilih, tak peduli lah. Sedangkan Allah suruh kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan yang halal, yang baik. Dalam hadis kata talabul halal fariḍah. Mencari halal itu satu kefarduan. Jadi tuan-tuan, kita duk baca Quran, kita duk baca hadis, tapi kita tak faham mana tu. Kita tidak mengerti dalam tindakan pelaksanaan dalam kehidupan kita. Tidak ada aplikasi. Rugilah. Sedangkan Quran jadi panduan. Maka dengan sebab itu kita Ramadan ini sebagai satu momentum, insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita. Lepas ni kita kena berusaha, dan antara perkara yang utama Quran bagi tahu juga untuk iqra, baca, belajar. Itu jangan tinggal, ilmu jangan tinggal. Pasal al-ilmu imamal amal, ilmu pemimpin kepada amalan. Jadi lepas Ramadan nanti pun kul ilmu mesti datang, jangan tak datang. Kalau boleh ni kita tak gambar semua perak ni, semua ambil gambar. Lepas tu kita buat frame besar-besar sini. Isu sampai tak datang kita pangkak seorang-seorang. Jadi 6 jahanam. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena usaha. Allah bagi peluang, jangan sia-siakan peluang tersebut. Sementara hayat dikandung ada. Mudah-mudahan insya-Allah dengan asbab Ramadan tahun ini kita akan mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala, dan dengan asbab Ramadan tahun ini juga kita akan dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Autilu wa manjilu wa azimu syahrukum syahru syiyami rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Salatu witri asbakumullah. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم يرحمكم الله. صلوا لله تعالى صلوا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي يا كريم أنت الله يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا وعلى كلمة بها المسيح الله تعالى برحمته وكرمه من الآمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغناء للناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إلى نويت صلاة الأداء هذا الشهر رمضان. اللهم صل على محمد